عمران خان کو چھوڑیں, آپ کو کیوں فالو یہ کریں؟ بات وہ کر رہے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کیوں فالو کریں؟ پہلے تو السلام علیکم. آپ نے کہا کہ اس جنریشن میں آپ کے پاس لیڈرشپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. نہیں, میں نے نہیں کہا یہ. آپ نے یہ کہا, آپ پروگرام میں نہیں کہا یار, آپ نے کہا ہے, میں نے نہیں کہا. آپ نے کہا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گا جواد صاحب سے کہ آپ کے پیچھے یوتھ اور نوجوان اور عوام کیوں لگے؟ آپ نے پاکستان کے لیے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ پہلا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں, آپ کیسے ہمیں بنیادی معلومات دیں گے؟ ایک شخص جو کہ خود سنگر ہے, جو جس کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ ایک سنگر ہے, وہ کیسے ہمیں بنیادی معلومات دے گا یا لیڈرشپ ہمیں بتائے گا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ سنگر ہونے میں کیا مطلب ہے کہ انداز آپ میوزک سنتے ہو؟ میں سنتا ہوں, لیکن وہ جس میں شرک نہ ہو. بس پھر آپ کا سوال کا کوئی جواب نہیں ہے یار. اگر آپ اس طرح کی گفتگو کرنا چاہتے ہو تو آپ پاکستان کو آگے جو پاکستان نے جانا ہے, آپ اس کے راستے میں رکاوٹ ہو. بس کر دیں. آپ کی بھی سوال, زندگی جو آپ نے گزاری ہے نا, وہ آپ نے بیکار ہی گزاری ہے. السلام علیکم جواد بھائی. میں نے آپ کو جواد بھائی اس لیے کہا, پہلے تو میں ڈر گیا ہوں آپ سے. کیوں؟ ہاں, وہ اس لیے کیونکہ مولا علی کو میں فالو کرتا ہوں. مولا علی کا فرمان ہے کہ جب بھی آپ کسی انسان کا اندرونہ اصل دیکھنا ہو تو اس کے غصے کو دیکھ لیں. اور میں نے ارادہ کیا تھا کچھ سوالات کرنے کا, تھوڑا سا میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر کے اس کو جو ہے نا رخ تبدیل کیا. غصے کو دیکھ کے؟ جی بالکل. نہیں سر, میں ایک بھی نہیں کر رہا, میں سر ایک بھی نہیں کر رہا, میں صرف ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی. جواد صاحب, ریحان صاحب کو بالکل کچھ نہیں علم تھا, تو ماشاءاللہ جتنا بھی انہوں نے کہا ہوگا آپ سے, میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ نے کہا میں نے پورا بورڈ کا دیکھا, سنا, اور سب کو دیکھ رہا ہوں اور سنا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سوالات کرنا, لیکن میرا خیال ہے اس سوالات کو پوسٹپون کیا جائے. اور آپ کی تعریف صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ ایک آنے والے وقتوں کے بالکل سیاسی لیڈر اور بے تاج بادشاہ ہوں گے, اور جو اس ٹائم جو آپ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں کہ ہمارا وقت ضائع کیا, لیٹ آئے, آپ نے ہماری قدر نہیں کی, آپ نے جس طرح کے ہمارے سوالات کے جواب دیے, یا ہم سب کو جاہل کہا, بالکل آپ میں وہ سب کوالٹیاں ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں آپ کو لیڈر ثابت کرے گی. بہت شکریہ. آج آپ اپنے آپ کو سنگر کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں یا سیاستدان کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سنگر ہونا اتنی بڑی بات ہے. ملک میں سب گائیں, سب ناچیں, سب جو ہے فلمیں بنائیں, سب ڈراماز بنائیں, اور یہ ہر ایک کا حق بھی ہے اور میرا خیال ہے اس کا فرض بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جواد احمد جو ایک گانا گانے والا ہے, آج کل سیاست میں آیا ہے, اور سیاست میں وہ اپنی پارٹی ایک بنا چکا ہے, اور مقابلہ بھی وہ عمران خان سے کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری ہی یہ واحد پارٹی ہے, میں ہی ہوں جو آنے والے وقت میں عمران خان کو ٹکر دے سکتا ہے. جواد احمد کی پارٹی کا نام تو کوئی نہیں جانتا ابھی تک, نہ ہی اس کی پارٹی میں کوئی امیدوار ہیں, اور نہ ہی اس کے ابھی تک کوئی ووٹر ہیں جو اس کو سپورٹ کریں. لیکن یہ اس بات کا دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ میرا مقابلہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اس کی اخلاقیات کی اگر بات کی جائے تو اس کی اخلاقیات کا عالم یہ ہے کہ ہر شو میں بےعزتی کروا کر آتا ہے. آج کے شو میں بھی اس نے آڈینس کے سوالات کے جواب میں کس طرح ان کے ساتھ بدتمیزی کی, کس طرح ان کو جاہل قرار دیا. آئیں پہلے آپ ویڈیو دیکھیں, پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ تو ناچ رہی ہے وہی وائبس. جواد بھائی پلیز پالیٹکس چھوڑو, پلیز پالیٹکس چھوڑو, اپنا سنگنگ کریئر شو کریں, دوبارہ سے شروع کریں. میں آپ کا شاگرد بننے کو تیار ہوں, پلیز یہ پالیٹکس چھوڑتے کہتے ہیں, پلیز پالیٹکس چھوڑو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلال ہے نا, دو طریقے سے جاہل ہے. اگر میں نے سیاسی پارٹی بنائی ہے نا ریحان, تو اس لیے بنائی ہے کہ میرے سے زیادہ صحیح آدمی ہے نہیں کوئی, ادروائز میں کسی پارٹی میں شامل ہو جاتا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی بڑا بول نہیں ہوتا. آپ سیاسی پارٹی بناتے ہی اس وقت ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر تھاٹ کسی کے پاس ہے نہیں, کہ یہ آدمی جانتا ہی نہیں ہے کہ میں سیاست کیا کر رہا ہوں, اس پہ کامنٹ بھی نہیں کر رہا, اس کو پتہ ہی نہیں میرے سیاست کے انہوں نے ملک کے لیے کب سوچا ہے. کبھی آج تک یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر بنے, کبھی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر بن کے اس کے دفتروں میں جانا شروع کیا ہے, کیا ان کے دفتروں میں جا کے انہوں نے لیڈرشپ لینے کی کوشش کی ہے؟ اگر یہ نہیں کی نا, تو میرے خیال میں اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں, یہ خود قصوروار ہیں. تو میں اب یہ اس کا آسان سا جواب دیں گے کہ آپ نے بھی تو کانسرٹس کر کے پیسے کمایا نا, آپ نے فیس اللہ کانسرٹس تو نہیں کیے, اس کام کے لیے کمایا نا. آپ کانسرٹ کر رہے تھے سیاست پہ آنے کے جی, پولیٹیکل پارٹی بنانے کے لیے. پہلے تو السلام علیکم. آپ نے کہا کہ اس جنریشن میں آپ کے پاس لیڈرشپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. نہیں, میں نے نہیں کہا یہ. آپ نے یہ کہا, آپ پروگرام میں نہیں کہا یار, آپ نے کہا ہے,
मैंने नहीं कहा आपने कहा है, आप चेक कर सकते हैं मैंने प्रोग्राम नहीं में। कहा। आप और मेरा ये कुछ जुमला निकाल दो इसमें से, मैंने आप नहीं चेक कर लें रिकॉर्डिंग में, कहा। हाँ आप खुद आप चेक कर लें रिकॉर्डिंग में। मैंने कहीं भी ये जुमला नहीं कहा। आपने लेकिन कहा क्या है। ऐसा है कि आप समझते हैं कि ये जाहिल लोग हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं इनको चले ऐसे कर लें। बिल्कुल। तो आप कैसे हमें बुनियादी मालूमात देंगे? एक शख्स जो कि खुद सिंगर है, जिसको इस बात पर फख्र है कि वो एक सिंगर है, तो ये वो तो कैसे बहुत- हमें बुनियादी मालूमात देगा या लीडरशिप हमें बताएगा कि लीडरशिप क्या होती है? सिंगर होने में क्या मतलब है, मुझे बात समझ नहीं आई। आप म्यूजिक आपने सुनते हो? प्रोग्राम के आप अंदाज म्यूजिक सुनते हो? मैं सुनता हूँ, लेकिन वो जिसमें शिरक ना हो। बस फिर आपका सवाल का कोई जवाब नहीं है यार। अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करना चाहते हो तो आप पाकिस्तान को आगे जो पाकिस्तान ने जाना है, आप उसके रास्ते में रुकावट हो। अपनी अपनी थिंकिंग ठीक करो। कौन करेगा ठीक? हम करेंगे, लेकिन वो समझने की कोशिश करेगा तो करेगा ना। आप मेरी बात का इतनी जवाब गुफ्तगू देना। के बाद उसको ये समझ आई है, सारी गुफ्तगू उसने नहीं सुनी, सिर्फ ये सवाल निकाल लिया। नहीं, कमाल है यार। फिर आप उससे- मेरी बात का उससे जवाब प्यार देना। करें, बच्चे हैं ना, नहीं उसको थोड़ा करीब आने ना, दें। ना, ऐसा आप हमें ऐसे आदमी से कोई प्यार नहीं है जो मजहब फरोशी करे, चाहे किसी प्रोग्राम में आके करे। ना, नहीं, इससे वो कुछ- कहते हैं कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ये। शुक्र है किसी बात से तो इत्तेफाक किया आज आपने। हाँ, जिस बंदे ने स्टार्ट ही यहाँ से किया है कि म्यूजिक जो है वो शिरक है और बैठा वो चैनल के ऊपर हुआ है, उससे क्या बात उसकी करनी भी है? तो कोई राय है ना, नहीं, कोई राय नहीं उसकी है। राय का भी एहतराम इसकी करना। राय आप का कोई कैसे एहतराम कह नहीं सकते है। हैं कि इसकी राय ये का जनरेशन कोई आगे एहतराम जाके नहीं। इक़्तिदार में आए? भाई आपकी राय का कोई एहतराम नहीं है, ये कह दिया उन्होंने। हाँ, ये पाकिस्तान को ऐसे लोग जो हैं, अगर ये ठीक ना हुआ ना ये लड़का तो ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेगा। इसका वोटिंग नहीं चाहिए। सिंपल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगा जवाद साहब से कि आपके पीछे यूथ और नौजवान और अवाम क्यों लगे? आपने पाकिस्तान के लिए कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है मेरा एक कि ही आप करना ये है कहते यार। हैं कि हिदायत, मेरे सवाल सुने, आप ये कहते हैं कि हिदायत मैं दूंगा, तो इसका हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, हिदायत आपके हाथ में नहीं है। तीसरा सवाल ये, खुतबा हज्जतुल विदा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ सोशलिज्म का जिक्र किया है, कहाँ उन्होंने जनाब अली सोशलिस्ट का जिक्र किया है? ये इस सवाल का जवाब दें मुझे। यार ये अगर ये तालियां ना बजती तो मुझे शायद फिर भी उम्मीद होती थोड़ी सी कि ये लोग जो हैं ये कभी बराबरी बाड़ी के ऑफिस आएंगे। अब उम्मीदें दम तोड़ गई है। अब देखो ना, पहला सवाल इनका जो है, नहीं, पहले को छोड़ देना, अब अगला सवाल आ गया। 3 सवाल हैं। अच्छा, इनका पहला हाँ, सवाल। इनके 3 सवाल थे ना। अभी तक शायद आप उससे नहीं निकल पा रहे। नहीं, इनके भी ऐसी सवाल आते हैं, इनसे निकल नहीं पाऊंगा मैं। हाँ, इनका सोशलिज्म के नजरिए के मुताबिक ना, हम ऑर्गेनाइज चैरिटी के सख्त खिलाफ हैं। ऑर्गेनाइज चैरिटी के अंदर होता क्या है कि हस्पताल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो आप अपने लोगों के पैसों से बनाते हैं और उससे आपकी शोहरत में इजाफा होता है। और आप एक यार फिर मेरे साथ ना चले अब आप जवाब ले लें उनका। ये दफ्तर आके कीजिएगा इस तरह की। हाँ, ये कोई इस तरह थोड़ी है कि आप मुझसे वो कोई भी कह सवाल रहे हैं करते कि मिलते हैं आपको दफ्तर में। हाँ, ये हाँ। कहा है उन्होंने। ये जो कह रहे हैं ना कि आपने क्या किया, मैंने सियासी पार्टी बनाई है, अपना करियर छोड़ के सबसे बड़ा काम ये किया और मैंने कोई चैरिटी के कारोबार नहीं पैदा किए, मैं किसी को नहीं मानता, ये सारे के सारे कारोबार है। लेकिन पार्टी फिर हाँ, आपकी उनसे जो चंदे बना पे चल है, रही। अगर शौकत खानम अगर फर्ज करें है ना, तो मैं उसके लिए मैंने पैसे भी दिए हुए बड़ी दफ़ा। लेकिन इमरान खान शौकत खान बनाता जो है, वो लोगों की खिदमत के लिए अगर उसने बनाना होता तो वो शौकत खाना बना के रियासत को दे देता। इमरान खान को छोड़े, आपको क्यों फॉलो नहीं, ये करें? बात वो कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं आपको क्यों फॉलो करें? तो भाई इसलिए है कि मैंने सियासी पार्टी बनाई है, इसलिए आपको कि उन्होंने शऊर दे पार्टी रहा बनाई, इसलिए हूं। फॉलो आपको शऊर दे रहा हूँ। हाँ, आपको शऊर दे रहा हूँ। हाँ, आपको क्यों फॉलो करें पॉडकास्ट करने के लिए? क्यों? मैंने आपको बुलाया हुआ है। नहीं इसीलिए कह रहा हूँ ना। मैंने नाज़रीन, आपने जवाद अहमद की गुफ्तगू सुनी। आपने देखा कि जो भी जवाद अहमद से सवाल पूछा गया, इसके पास उनके सवाल का, ऑडियंस के सवाल का जवाब इसके पास नहीं होता, तो वो जवाब में उनको जाहिल करार देता कि ये जाहिल हैं, इनको बात करने की तमीज़ नहीं। जबकि इसका इखलाक कैसा है ये तो आपने देख लिया कि इसकी अपनी हरकतें जो हैं वो जाहिलों वाली हैं। और ये हर शो में हर बंदे के साथ, यहाँ तक कि जो शो होस्ट कर रहा होता है उसके साथ भी ये बदतमीज़ी करता है और चला है सियासतदान बनने और मुकाबला भी करता है इमरान खान के साथ। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है, लोग ऐसे जवाद को वोट देंगे या नहीं? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।